بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم تعبر رمضان ayında bizden kılatılan amel ol tahajjud namazı, taravih namazı. Taravih namazı ol tahajjud namazı bolup sanala. Çünkü tahajjud namazı biz bitinde tege tünden üçüncü şunda deb aytamiz. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahajjudni turli vaqtlarda o'qigan. Birinchi shunda da o'qigan, yestu namozidan so'ng, o'rtasida da o'qigan, ham oxirida da o'qigan. Sahobalar shu taravih namozini o'qiy boshlaganda, ular uni yestudan so'ng o'qiy boshlaydilar. Ne uchun? Chunki ko'proq o'qirga kerak, ko'proq o'qib ulgurar uchun. Anlari birinchi kechda bit kishilarga yengilroq yestu namozini keldi, shundan taravih namozini o'qib, tahajjudga qoldi, u yengilroq, shunga ko'ra ular yestudan so'ng o'qiy boshladilar. Hamma bugungi kunga haqlik ul shunday tartib bilan bora. Yani yestu namazı o'qilgach 20 rakaat taravih namazı o'qila. Mana buning savobi bek zo'r. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, kim Ramazon oyida qiyamul layl deb aytdi. Man qama Ramazona imanan vaqtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim Ramazon oyida tungi namozlarni turg'izsa ekan, iymon bilan savobga umid etib, Allohdan savobga umid etib shu namozlarni boshqarar ekan, Alloh taolo unga gunohlarini g'afur etar deb aytdi. Shunga ko'ra, mana kishi taravih namozlarini yuriykan, u endi shu tungi namozlarni o'qigan bo'lib sanaladi. Ham eng muhimi bir bunda iymon bilan birga. Iymon bilan birga o'qiysan, o'qiy boshlaysan, ham iymon bitgancha o'qiysan. Agar degan birga o'qisan, sen shunday, ya'ni tuni bo'yi namoz o'qigan shekilli savob olasan. Mana bu endi bek zo'r ne'mat, Ne uchun? Chunki bizning shu Ramazon kechalarida yashirilgan qadr kechasi. Agar degin sen qadr kechasi namozda o'tkarasan ekan, sen 1000 oy ibodat qilgan shekilli savobga ega bo'lasan. Shunga ko'ra, mana musulmon kishi kun sayin yestu namozini masjidga kelar ekan, anlari imom bilan birga taravih namozini o'qiy ekan, u hech sheksiz qadr kechasida ibodat qilgan shekilli savob olacaq. Hech sheksiz, bunda sheklanib bo'lmaydi. Chunki u butun kishini degin ibodatda o'tkardi. Mana shunga ko'ra musulmon kishi tirishsin, shu kunlarni ibodatda o'tkargan. Anlar ularni tarbiyali, Ramazon oyi bitgach, balki o'zi shu taravih namozi o'qirga odatlanib qolirga mumkin. Anlari dog'i bir ibodat, ulda bo'lsa duo ibodati. Ramazon oyida musulmon kishi ko'proq duo qiladi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi bor, 3 kishining duosi keri qo'yilmas deb aytdi. Shuning birisi ro'za tutuvchi, ikkinchisi musafir, uchinchisi atiyanining duosi bolaga qilgan duosi deb aytdi. Mana shulay bo'lgach, ro'za tutuvchi kishining duosi keri qo'yilmas deydi. Mana shunga ko'ra hurmatli din qardoshlarim, mana biz Ramazon oyida ko'proq duo qilaylik. Alloh taolani so'raylik. Allohga murojaat etik. Duolarimizni Alloh taolo eshituvchi, ham ko'ruvchi. Har birimizning tilagi bor. Har birimizning turmushga oshmagan tilaklari bor. Shularning turmushga oshishini tilasak, Allohdan so'rasak, Alloh taolo javob beruvchi. Alloh taolo ud'uni yastajib lakum dedi. Mendan so'rag'ingiz, men sizga javob beraman deb aytadi. Masalan, Alloh taolo aytadi, kim mendan so'ray, men unga beraman deydi. Kim gunohini g'afur etishini so'ray, men uning gunohini g'afur etaman deb aytadi. Ya'ni bizga murojaat etadi. Faqat bizdan turadi. Biz Allohga murojaat etadimizmi, yo'qmi? Allohdan so'raymizmi, yo'qmi? Mana shu hikmat. Shunga ko'ra, mana Ramazon oyi bizning uchun shu ibodatga degan ixtibor etish kerak. Ham shu duolarning eng savoblisi deb aytasim keladi. Mana qo'shan sen tomoqlaring kiba, qo'shan sening tillaring yobisha, o'zingga yobisha, endi irinlaring kibi bita. Mana issiq kunlarda bulbula. Mana shu vaqtda sen ko'nglim bilan Allohga murojaat etasan ekan, tillarim bilan Allohga duo qilib murojaat etasan ekan. Ya Rabbim, mening gunohlarimni g'afur et. Ya Rabbim, menga shunday dunyo ne'matindanmi, oxirat ne'matindanmi biror ne'mat so'raysan ekan, Alloh taolo inshaalloh senga javob beradi. Chunki sen miskinlik holingda, sen ibodat holingda, shu holda Allohga murojaat etuvin, u hech sheksiz inshaalloh qabul bo'ladi. Mana shunga ko'ra, mana ro'za vaqtida ko'proq duo qilaylik, Alloh taoladan so'raylik, o'zi bizga kerakli birlari bizning dunyomiz uchun ham oxiratimiz uchun so'rash kerak. Qo'y bir kishilar aytgan mumkinlar,
нәрсә сорыйм соң дип әйтергә мөмкиннәр. Без бит муллалар шикелле матур итеп дага да кыла белмибез, теләктә дә итә белмибез. Ничек сорыйк соң дип әйткәч, Пәйгамбәрбез вакытында шундый хәл була. Пәйгамбәрбез янына бер кеше килә, һәм әйтә: "Я Расулуллах", ди. "Мин синең шикелле матур итеп дага кыла белмим", ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез моннан сорый: "Ә син нәрсә сорыйсың соң?" дип әйтә. Менә син теләгәндә нәрсә сорыйсың Аллаһ Тәгаләдән? Ул әйтә: "Я Раббым, җәннәтне насыйп ит, я Раббым, җәһәннәмнән мине коткар", дип әйтәм. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин дә бездәген шушы тирәдә йөрибез", дип әйтә. Ягъни безнең дугаларыбызның мәгънәсе дәген шуңар бәйле. Аллаһның ризалыгына ирешү, җәннәтенә керү һәм җәһәннәмнән котылу дип әйтә. Шуңа күрә менә әгәр дәген син сорый белмисең икән, бу гаҗизлек. Ләкин шушы мәгънәләрне генә сорарга тиешлесен. Иң кимендә шушы мәгънәләрне үзеңә кирәкле булган әйберне "Я Раббым, насыйп ит" дип сорарга кирәк. Һәм шушы Рамазан ае бик зур форсат мусульман кешегә тәрбияләнергә. Менә ул Без беләбез мисал өчен. Тәмәке тарту уразаны боза. Гадәттә ураза тотырга теләгән кеше тәмәке тартмыйчы дора. Менә ул кеше ник фикерләми һәм уйламый. 20 сәгать буе мин яки 19 сәгать буе мин тәмәке тартмыйчы торам икән. Ник миңа ташларга вакыт җитмәдеме? Ник мин Аллаһ сөймәгән гамәлне көнгә әллә ничә тапкыр эшлим? Ник мин гөнаһ кылам, менә тик торганда үз акчама исраф кылып, үз-үземә тәнемә зыянлык китереп, һәм иң куркынычы Аллаһ Тәгаләгә Аллаһ сөймәгән әйберне эшлим. Кеше ник шуны фикерләми һәм уйламый? Ул бит тәмәке тарту конфетсоры түгел, ул гөнаһлы эш. Шуңа күрә Рамазан аенда менә бу аңар зур форсат тыйлырга, шушы гадәтне калдырырга, шушы һәм инде әгәр дәген кеше мин бит ихтияри көчем җитми дип әйтә икән, җитә. Менә син Рамазан аенда ураза тотырга җиткән бит, харамдардан тыйлырга җитәчәк. Әмма ләкин фақат дуа кыл. Аллаһ Тәгаләдән сора. Аллаһка мөрәҗәгать ит. "Я Раббым, шушы начар гадәтеннән тыйлырга насыйп ит". Аллаһтан сора. Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Әгәр дәген хамыр ишемлеге булса, нәкъ шулай ук Рамазан аенда кайбер исерекләр дәген аракыдан тыйлып торалар. Шуңа күрә мусульман кеше карар кылырга тиеш. Ягъни хамыр ишемлекләр алар Рамазанда гына харам түгел, алар ел дәвамында гомер буе харам. Шуңа күрә харам әйберләрдән тыйлырга кирәк. Харам кәсеп, кайберләр дуңгыз итен сата яки харам үләксә итләрен саталар. Ник кәсебебезне хәләлләштермик? Ник Аллаһ теләгән рөхсәт иткән әйберләрне генә сәүдә белән шөгыльләнмик? Менә монда инде Рамазан аенда уйланырга фикер. Чөнки әгәр дә синең кәсебең харам икән, харам әйбердән синең малың да харам. Харам малдан закат чыкмый. Ул закат кирәк түгел. Әгәр дә закат чыгарга теләсәң, ул закат кирәк түгел, чөнки ул харамдан кәсеп ителгән акча, ул акчадан закат тәген чыкмый. Аны чистартып булмый, чөнки ул гомуми рәвештә пичрак акча булып санала. Шуңа күрә кәсебебезне без хәләлләштерергә тиешлебез. Менә бу Рамазан ае тагы бер уйланырга бер форсат. Шулай ук Рамазан аенда кеше менә үзен яхшы холыкка тәрбияли ала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дәген син bir кеше сине сугышырга чакырса, bir кеше сине талашырга чакыра икән, ураза вакытта талашма" дип әйт. Киресенчә әйт: "Әнем бер унсайым. Мин ураза тотам" дип әйт диде. Ягъни талашма, бәхәскә кермә, киресенчә мин ураза тотам дип әйт дип әйтә. Ягъни син шулай итеп үзеңне тәрбиялисең, тыйлырга тәрбиялисең, тыйлып калырга өйрәнәсең. Менә шушы гадәтебез Рамазан аенда гына түгел, ул гомер буе дәвам итсә иде. Чөнки ачуны баса белү ул dinimizdə xoplangан гамәл, хәтта Аллаһ Тааланы җәннәткә алып керәтәгән гамәл дип саный. Җәннәткә ашыгыз дип әйткәч, кемнәр алар дип әйткәч, Аллаһ Таалага иман китерделәр, ахиратка иман китерделәр. Әлбәттә, иман китерү беренче шарт инде. Әйтә Аллаһ Таала садака бирүчеләр дип әйтә. Рәхәт чакларында һәм авыр чакларында. Аннары ачуларын басучы кешеләр, кешеләрне кичерә белүче, гафу итә белүче кешеләр, менә шулар җәннәт әһелләре дип әйтә. Менә шуның өчен мусульман кеше менә шушы әйберләргә игътибар итәргә тиешле. Шулай ук Рамазан ае безне тәрбияләргә тиеш, садака бирергә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң юмарт кеше иде. Ләкин аның юмартлыгы Рамазан аенда тагы да катырак иде. Менә асылда мал кәсеп итү, галимнәр әйтәләр, ул булырга тиеш, мал кәсеп итү сине ахиратыңга файда китерә торган булырга тиеш. Ул синең малын ахираткә алып барырга тиеш сине. Әгәр дәген фақат куры малны фақат байыр өчен генә туплыйсың икән, ул мал синеке түгел. Син аны күпмедер кулланасың, үлгәннән соң ул синең варисчыларыңга кала. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, синең малың 3 төрле дип әйтте. Ашадың һәм бетте, кидең һәм тузды, бирдең һәм калды дип әйтте. Менә бирсәң, садака кылсаң, шул вакытта ул синеке һәм ул кала дип әйтә. Хәтта икенче бер хадисендә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, кайсыгыз өчен
Кайсыгыз өчен варисчыларның малы яхшырак дип әйтә. Менә синең варисчыларың, балаларын, син үлгәннән соң балаларының теге синең нәсел кешеләрен алар синең мирасыңны алып калалар. Кайсыларыгызга ул әйбәтрәк дип әйтә. Сахабалар әйттеләр, әлбәттә, безгә үзебезнең мал кадерлерәк, варисчыларның малыннан караганда дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте. Сезнең малыгыз биргән малыгыз диде. Менә садака итеп, яхшы изге гамәлдә тоткан малыгыз ул сезнеңкә диде. Ә калдырган малыгыз алар варисчыларныкы диде. Варисчыларныкы. Шуңа күрә менә мусульман кеше Рамазан аенда юмарт булырга тиеш. Хаманың юмартлыгы нәрсәдән гыйбарәт? Нинди гамәлләр кылып була? Ифтарлар үткәреп була, шулай бит. Ураза тутучыларына ашатып була. Шулай ук Рамазан аенда мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итеп була. Бәлки алар семьяларында мохтаҗдыр. Шуларга мәсәлән хөрмә бирәсен авыз ачырга, тагы башка ризыклар китерәсен, ул дагын күпкәм гамәл. Күп вакытта, күп җирләрдә мәчетләр салына. Аларның төзелешендә катнашу, аларга ярдәм итү. Кай вакытта янгыннар булып тора. Кайбер гаиләләр тораксыз калалар, кайбер гаиләләр тораксыз калалар. Менә бу дагын, әгәр дә мусульман кешеләр шуларга ярдәм кулы сузалар икән, ярдәм итәләр икән, менә бу мал белән ярдәм итү булып санала. Кайбер авыруларыбыз бар, авырулар кыйбатлы, ягъни үзебезнең җирлектә давалап булмый торган, әмма ләкин башка илләрдә давалап була торган авырулар бар. Алар дагы мохтаҗ. Әгәр дә шуларга ярдәм итә аласың икән. Ягъни менә булар бөтенесе изгелек юллары. Шуңа күрә Рамазан аенда менә бу изгелек юллары киңәерергә тиешле. Менә бу изгелек юллары ачылырга тиешле. Һәм мусульман кешесе менә нинди юлга ул катнаша ала, шунда катнашырга тырышсын дип әйтәсем килә. Әлбәттә, Рамазан ае менә безнең өчен ул тәрбия ае. Шушы Рамазанны әгәр дә без яхшы итеп үткәрә алабыз икән, иншалла біз үзебезгә яңадан менә калган айларга шушы юлда барырга без азык җыйган булып саналабыз. Ягъни без шуның белән иншалла бара алачакбыз.